सारे कांग्रेस पार्टी के आगू साहबान वालों थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ एक साथी होने के नाते थोड़ा छोटा भरा होने के नाते थोड़े सारिਆਂ वालों आशू जी ਨੂੰ जी आया आखदा और मुबारकबाद दिंदा कि दूजी वार चरणजीत सिंह चन्नी साहब की कैबिनेट विच अपनी जिम्मेवारी निभाउण दा उन्हां नूं मौका मिले। अज मैनूं खुशी है कि आशू जी जदों अज मीटिंग वास्ते आए तो इन्हां दे मन दे विच इस गल दी भावना सी कि आपां जिहड़े साडे इस ज़िले दे कांग्रेस पार्टी नूं मजबूती दे नाल कांग्रेस पार्टी दी सेवा वास्ते हमेशा वर्करां दी आवाज़ नूं बुलंद करन वास्ते मेहनत करदे। हर गल दे दो पहलू हुंदे और कई वारी असी हर काम करन दी कोशिश करते हैं पर कई बार उसनूं सिरे नहीं चढ़ा सकते पर अपने वालों मेहनत कीती हुंदी है। पर कांग्रेस पार्टी दी सरकार तुहाडी अपनी सरकार जो तुसी लोगों ने लैके आंदी सी उस विच हर कांग्रेस दे आगू ने कोशिश की कि साडे लोगों दी ते साडे साथियां दी मजबूती नाल गल सुनी जा सके। हो सकता है बहुत सारे लोगों नूं अहुदे मिले तो हो सकता है बहुत सारे लोगों नूं अहुदे ना मिल सके होण पर लेकिन जे साडे ज़िले च लोगों नूं अहुदे मिले हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के वो वर्कर साहबानां नूं अहुदे मिले हैं जिन्होंने बहुत लंबा समा अपना वक्त पार्टी की मजबूती वास्ते या पार्टी की सरकार नूं लैके आने वास्ते लगाया सी और यही कारण है कि तुसी सारे अज इस काफले का हिस्सा बन के इस जगह पर बैठे। मैं हुणे ही डीसी साहब के अंदर रिटायरी रूम च बैठे दो गल्लां कीतियां सी। वो गल्लां सिर्फ राहुल जी वास्ते और मास्टर रटौल जी वास्ते सीगे भी थोड़े फोन घट क्यों है, तुसी अफसरां नूं तंग क्यों नहीं करते। उत्थे जाके जिहड़े चंडीगढ़ मिनिस्टर्स बैठे है जां उत्थे दी जिहड़ी अफसरशाही है उन्हां नूं जाके लड़दे क्यों नहीं, क्योंकि अपने हलकियां दे काम कराउण वास्ते निक्की निक्की गल ते लड़ना पैंदा, फाइलां दी पैरवाई करनी पैंदी है। थोड़े फॉलो अप एक्शन ही ने जिहड़े अगे डिलीवरी नूं इंश्योर करदे ने। अगर लीडरशिप तकड़ियां होकर लड़ रही है थोड़े वास्ते काम करके लिया रही है थोड़े संगरूर दे विच उस काम नूं एक्नॉलेज किया जा रहा है तो आवाज़ भी यह जी होनी चाहिए सारे पंजाब च भी संगरूर है जिथे तक कांग्रेस नूं कोई हरा ही नहीं सकता तो वो सारे इंश्योर तुसीं करना। जदों काम बहुत हो जाए ना फिर अपोजिशन कोल कुछ नहीं रह जाता। वो तो कहते जी इन्हें डिवेलपमेंट तां कराई है इन्हें कुछ खाना होऊ विचों। मैं थोड़े सारे वालों संगरूर ज़िले दे इंचार्ज सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब की कैबिनेट के सीनियर वजीर मेरे छोटे वीर भारत भूषण आशू जी जो कि सूबे दे विच पिछले 4.5 साल तो अपनी काबलियत ते लियाकत के तहत पिंडां विच मंडियां विच जो फसल की बिजाई तो लैके उसकी प्रोक्योरमेंट तक ते प्रोक्योरमेंट तो लैके उसकी खरीद तक और उस तो बाद उसकी संभाल तक हर जिम्मेवारी नूं बहुत चंगे तरीके नाल जो निभा रहे हैं वो अज साडे विच हाज़र होए हैं। तो मैं समुचे संगरूर ज़िले दे सारे कांग्रेस पार्टी के आगू साहबान वालों थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ एक साथी होने के नाते थोड़ा छोटा भरा होने के नाते थोड़े सारिਆਂ वालों आशू जी ਨੂੰ जी आया आखदा और मुबारकबाद दिंदा कि दूजी वार चरणजीत सिंह चन्नी साहब की कैबिनेट विच अपनी जिम्मेवारी निभाउण दा उन्हां नूं मौका मिले। साडे धूरी तो MLA गोल्डी साहब, साडे ज़िले दे प्लैनिंग बोर्ड के चेयरमैन राजा साहब, सूबे साडे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर रामवीर जी, SSP स्वपन जी, राहुल भट्टल जी जो बीबी भट्टल जी के फरजंद हैं तो साडे ज़िले दे विच बहुत वड्डा आधार रखते हैं, दमन जी, मास्टर रटौल जी, ज़िला परिषद के चेयरमैन
ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਕੀ ਬਲਬਲੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, 4.5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੱਪ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਡੀਅנס 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਅਨਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ
ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਜੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਗੂੰਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग बड़े भाई विजेंद्र जी, गोल्डी जी, रटौल साहब, भाई राहुल जी, दामन गग्गी जी, साडे प्लैनिंग बोर्ड दे चेयरमैन राजा जी, जिला परिषद दे चेयरमैन उन्होंने दे हसबैंड बैठे हैं, तो बहुत सत्कारयोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों इत्थे साडे हरमन प्यारे ऑफिसर्स रामवीर जी ते स्वपन जी, तुसी सारे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बैठे हो। सब तो पहला तो अज आके जिन्नी क खुशी एक संगरूर आने का चाह जिहा सीगा भी इत्थे आके सारी लीडरशिप नूं मिला, वो अलग सी ते वो दुगनी उदों हो गई जदों मैं मीटिंग लैंदा। बहुत रेयर हुंदा है आपोजिशन रूलिंग पार्टी के कंमां नूं सराहे, ते अज वो ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤਾਈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਢੂੰਡਣਾ। ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਲਬੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟਾਇਰੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਰਟੌਲ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਕੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਯਾਰ ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਅੱਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਦਾਮਨ ਜਾਂ ਰਟੌਲ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਫਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ex-MLA ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਾਂ MLA ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਸਾਹਿਬ। ਲੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ? ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ MLA ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ MLA ਬਣਾ ਲਓ। ਸਿਆਣਦਾ ਕੋਈ? ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਊ? ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਭਾਈ ਵਿਜੇਂਦਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੋਊ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਟਾਈਲ ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ। ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਊ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪਊਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੰਬੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 10:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਊਂ,
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਨੈਨਿਮਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਚੱਲੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸੱਦੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ SSP ਸਾਹਿਬ, DC ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੇ ਆਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 5ਵੀਂ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10ਵੀਂ ਫਸਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, 9 ਫਸਲਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਗਦੇਵ ਗਾਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ हैं, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ हैं। ਕੌਣ ਸਾਥੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹੋਰ? ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SC ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਲਹਿਰੇ ਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਤੇ SC ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸક્ષਮ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ 2-3 ਜਣੇ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੈਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਥੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ SC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ,
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਹੈਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਹਿਰੇ ਗਾਗੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਕੋਮਲ ਗਰਗ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਗੱਗੀ ਜੀ, ਦਮਨ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਰਟੋਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਕੌਣ ਸੀ ਹੋਰ? ਤੁਸੀਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ? ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਆਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਤਰਲੋਕ ਜੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਫੈਡ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਬਾਈ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਬਾਈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਗੱਗੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਦਮਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਰਟੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੋਲ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਪਿੱਛੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਲਬਲਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਜਾਓ ਮੁਲਖਾ ਜੀ। ਮੁਲਖਾ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁਨਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2009 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ PWD, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਮਨ, ਹਰਮਨ, ਸਾਡੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ SSP ਸਾਹਿਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਹਰੇਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦਾ, ਰੇਤੇ ਦਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਅ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਲਕੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਸ, ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੜਾ ਧੜ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਨਰੇਗਾ 'ਚੋਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਲੌਕ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਨਗਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਰੇਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੋਵੇ, ਹੱਦ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਭੱਠੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ 1200-1400 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦਵੂਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੁਲਕਾ ਜੀ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਅਬ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ, CRF ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ CRF ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਚਾਹੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, देयर आर some commitments of the state government, there are some obligatory commitments of the central government to give that money to the state government on these expenses which are incurred by the state government on various things. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ XMLA ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ XMLA ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੀ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਪਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ
मेरे पिंड के सरपंच आते हैं, कुछ लोग उरे भी बैठे हैं, वो कहेंगे जी आ सड़क रह गई, जिस दिन मैं वो मंजूर कर देता अगले दिन आ टोबा रह गया जी। कोई इंसान आके ये नहीं कहता सर कि तुसी मेरे पिंड दियां 5 सड़कां लातियां सर, हुण जे एक आ लग सकदी वो भी ला दिओ, नहीं तां 5 बहुत है साडे, असीं ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4.5 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਜ਼ੀਰ हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ 2014 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਰੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਤੇ ਟਾਟਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉਰੇ ਗੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ 1954 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2017 ਦਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ 2017 ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਆਈ, ਉਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇ। ਗੋਲਡੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 31,000 ਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਵਰਕ ਫॉर द ਪੀਪਲਸ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ।
ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂ ਹੀ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ GST ਵੀ ਉਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ 1997 ਚ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। 1997 ਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ 4-4 ਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ 3000 ਕਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ 5000, ਫਿਰ 8000, ਅੱਜ 18,000 ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ 2014-15, 15-16 ਤੇ 16-17, 48,000 ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ 40,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜਿੰਨੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ? ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ 10 ਸਾਲ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ PGI ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ MPs ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਕੌਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸੈਸ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸੈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर को मिलने वास्ते गया तब मैनू कहते कि बादल साहब आए थे और उनकी बिटिया आई थी। वो कहते कि जो PGI का कैंसर का अस्पताल है या कैंसर का अस्पताल आप मांग रहे हो, ये बठिंडा में दे दो क्योंकि हमारे कैंसर बहुत है। मैं वो कागज़ कढ़िया, वो हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के लिखा सी हिमाचल प्रदेश च एक BJP की कॉनकलेव हुई सी, जिस BJP ते उन्होंने सहयोगी ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਸਟ ਸੀਗਾ। मैं वो कागज़ कढ़िया तो मैं प्राइम मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं सीगे, तो मैं उन्होंने मोरे रखा। मैं कहा सर आप बात कर रहे हैं कि हस्पताल बठिंडे को देना है,
ये लोग आपके बारे में ये बात करते हैं, कहते व्हाट इज दिस। मैं कहा जैसे आर्टिकल इन द हिंदुस्तान टाइम्स ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਪੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਓਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਮਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੀ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਟੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸੋਚਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਜੇ, ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੰਨੋ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਓ, ਦੋਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਨੂੰਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਵਾਕ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਆਲੂ ਮਟਰ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਘਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਆ, ਆਸਥਾ ਮੇਰੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਲਾਸਟ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਧੂਰੀ ਚ ਲਾਏ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੂਣਕ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਨਾਮ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਚੱਲਣਾ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, 1 ਮਿੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ। ਪਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 75%। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।